A very warm welcome to all my dear students. In the previous lecture, we have discussed about the introduction of polyphosphates. In that, we have discussed the monomer unit of polyphosphates, then preparation of polyphosphates. In there are three different steps for the preparation of polyphosphates. First step, there are three different methods for the synthesis of polyphosphates. Then second step is the polymerization of synthesized polyphosphates, and final step is the preparation of products. Final what we want, the desired product is prepared. Then we have discussed about the applications of polyphosphates, and now the main and important part in that polyphosphates subunit, the structure and bonding in NPCl2 thrice. There is a benzene like structure. The structure looks like this. This is the hexachlorocyclotriphosphazine. This structure looks like a benzene molecule, and this molecule we can call trimer. There are three monomer units of polyphosphates. In this point, structure and bonding in NPCl2 trace is discussed. Here is the bonding occurs in between the nitrogen and phosphorus and chlorine. All the phosphazine contains formally unsaturated group with 2 coordinated nitrogen and 4 coordinated phosphorus. Nitrogen atom is 2 coordinated. One nitrogen is connected to another phosphorus by through single bond. One phosphorus through single bond and another phosphorus through double bonds. And phosphorus is connected to other 4 different atoms. For example, one is the nitrogen, 2 is nitrogen, and 2 chlorides. In this observable properties of this compound, it can be used to deduce or illustrate its structure. Therefore, we can consider it consists of planar 6-membered ring with chlorine atoms above and below the rings. Bond length, phosphorus nitrogen bond length is 1.60 angstrom unit, which is shorter than PN single bond length is 1.80 angstrom unit. The bond angle PNP is 190 degree and NPN bond angle is 120 degree. Skeletal nitrogen atoms are weakly basic and can be protonated. It cannot be reduced electrochemically, likely to be aromatic compounds. Extension of conjugation leads to bathochromic shift in UV spectra of organic compound. Such bathochromic shift is not observed in phosphates. All PN bonds are of equal length. मग आता NPCl2 थ्रायचं जे स्ट्रक्चर आहे, जे बेन्झीन सारखं स्ट्रक्चर दिसते, परंतु बेन्झीन सारखं स्ट्रक्चर जर दिसत असलं तर तिथे फक्त हायड्रोकार्बन्स असतील. तिथे मात्र नायट्रोजन आणि फॉस्फरसचे तीन मोनोमर युनिट आहेत. ते 3 मोनोमर युनिट मध्ये फॉस्फरसला 4 बॉन्ड तयार करतो आणि नायट्रोजन 2 बॉन्ड तयार करते किंवा 3 बॉन्ड तयार करतो. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे ते प्लेनर स्ट्रक्चर आहे, एकाच प्लेन मध्ये, परंतु एकाच प्लेन मध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस आहे आणि त्याला जे अटॅच असणार आहे क्लोराइड वरती आणि एक खालती आहे. आता पीएन बॉन्ड लेंथ जे आहे ते डबल बॉन्ड जर असेल फॉस्फरस नायट्रोजन तर 1.60 अँगस्ट्रॉम युनिट आहे आणि जर सिंगल असेल तर 1.80 अँगस्ट्रॉम युनिट आहे. आता बॉन्ड अँगल पीएनपी बॉन्ड अँगल असेल फॉस्फरस नायट्रोजन फॉस्फरस जर असेल 190 डिग्री आहे आणि तेच नायट्रोजन फॉस्फरस आणि नायट्रोजन असेल तर 120 डिग्री आहे. तर स्केलेटल नायट्रोजन ॲटम आहे त्या नायट्रोजन वरती एक लोन पेअर आहे. त्यानंतर हे अरोमॅटिक कंपाऊंड सारखं याचं इलेक्ट्रोकेमिकली आपण रिड्यूस करू शकत नाही. त्यानंतर बेन्झीन रिंग काय करते, आपल्याला बाथोक्रोमिक शिफ्ट दाखवते यूव्ही स्पेक्ट्रामध्ये. तशी बाथोक्रोमिक शिफ्ट आपल्याला ह्या NPCl2 च्या ट्रायमर मध्ये किंवा ह्या ट्रायसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये मिळत नाही आपल्याला. त्यानंतर आता ह्या स्ट्रक्चर नक्की कसं इल्युसिडेट केले, ह्या ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ऑब्झर्वेशन नायट्रोजन अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन व्हाईल फॉस्फरस अंडरगोज sp3 हायब्रिडायझेशन. बघा एका स्ट्रक्चर मध्ये sp2 हायब्रिडायझेशन आहे नायट्रोजनचं आणि फॉस्फरसचं sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. बघा आता नायट्रोजनच्या पण आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहेत, फॉस्फरसच्या पण आउटर मोस्ट व्हॅलेन्स शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहेत. इथं नायट्रोजन वरती एक लोन पेअर राहते, ते ऍज इट इज नायट्रोजन वरती एक लोन पेअर प्रेझेंट असते आणि हे तीन जे आहेत 2s1 2px1 आणि 2py1
हे 3 बॉन्ड तयार करते, 2 सिग्मा बॉन्ड तयार होते आणि एक पाय बॉन्ड तयार होते. हे तिन्ही सिग्मा बॉन्ड तयार होते, एक लोन पेअर ऍज इट इज राहते. या 3 मध्ये 2 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड तयार होते. त्यानंतर इथं फॉस्फरसचे sp3 हायब्रिडायझेशन आहे, 4 सिग्मा बॉन्ड तयार होते आणि एक पाय बॉन्ड तयार होते. आता ज्यावेळी बॉन्डिंग मध्ये भाग येते, नायट्रोजन आणि फॉस्फरसचं बॉन्डिंग होतंय, त्यावेळी इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन असे प्रेझेंट राहतील. हा 2pz ऑर्बिटल आहे, तो 2pz ऑर्बिटल आणि फॉस्फरसचं 2pz 3dxz1 ऑर्बिटल आहे. तो ऑर्बिटल मात्र हा इलेक्ट्रॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन लॅटरली ओव्हरलॅप होऊन डबल बॉन्ड तयार करते. आणि हे जे आहेत ते हा pz जो आहे तो आणि हा 3d चा इलेक्ट्रॉन आहे तो इथं प्रेझेंट आहे. हे 2 इलेक्ट्रॉन लॅटरली ओव्हरलॅप होते आणि बाकीचे 3 जे आहेत ते सिग्मा बॉन्ड तयार करते, ते ऍक्च्युअली ओव्हरलॅप होते. Then next point, 3 nitrogen atoms and 3 phosphorus atoms form hexagonal ring, their hybrid orbitals as follows. आता हा नायट्रोजनचा ऍटम आहे, एक लोन पेअर नायट्रोजन वरती आहे. फॉस्फरसचा एक हा इलेक्ट्रॉन क्लोराइड बरोबर बाइंड होते. त्यानंतर हा एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड बरोबर बाइंड होते. एक इथला इलेक्ट्रॉन इथं नायट्रोजन बरोबर बॉन्ड तयार करतोय आणि इथला एक इलेक्ट्रॉन इथं नायट्रोजन बरोबर एक बॉन्ड तयार. आणि रिमेनिंग एक जो pz ऑर्बिटल नायट्रोजन मधला एक इलेक्ट्रॉन आणि फॉस्फरस मधला 3dxz1 इलेक्ट्रॉन हा काय करतो, एक पाय बॉन्ड तयार करतो. एक सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड इथे असते, पी डबल बॉन्ड एन. सेम हे हायब्रिड ऑर्बिटल इथं पण रिपीट होते, इथं पण रिपीट होते, इथं पण रिपीट होते. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे, each phosphorus uses its 2 hybrid orbitals to form sigma bonds. फॉस्फरस 2 सिग्मा बॉन्ड तयार करते, कोणाबरोबर तयार करते तर क्लोराइड बरोबर करते. Each nitrogen atom has unpaired electron in 2pz orbital, while each phosphorus atom has one unpaired electron 3dxz orbital. They overlap laterally and forming pi electron cloud above and below the ring. आता हा फॉस्फरस मध्ये हे डॅश लाईन जे दाखवले ते पाय बॉन्ड दाखवलेला आहे. हा पाय बॉन्ड फॉस्फरस मधला 3dxz मधला एक इलेक्ट्रॉन आणि नायट्रोजन मधला एक pz ऑर्बिटल मधला एक इलेक्ट्रॉन हा लॅटरली ओव्हरलॅप होते आणि हे तर डबल बॉन्ड तयार होते. त्यानंतर फायनल पॉइंट, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ नायट्रोजन ऍज कम्पेअर टू फॉस्फरस, नायट्रोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी फॉस्फरस पेक्षा जास्त असते, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे ती इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन जी क्लाउड आहे ती नायट्रोजन काय करते, फॉस्फरसचं पण इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्वतःकडे उडून घेते. आणि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर आइसलँड of pi cloud on the ring can be shown schematically. Here is a electrons are phosphorus आणि ह्या फॉस्फरस कडचे इलेक्ट्रॉन आहे ते या नायट्रोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे हे स्वतःकडेच काय करते, अट्रॅक्ट करते. सिमिलर हियर and same thing happen again here. Therefore this is 3 सेंटर. आता 3 सेंटर कोणते आहेत, एक फॉस्फरस, दुसरा नायट्रोजन आणि अगेन देयर इज अनदर फॉस्फरस. दिस इज द 3 सेंटर आयलँड ऑफ पाय क्लाउड. आता ही पाय क्लाउड जी आहे ती ही नायट्रोजन वरती लोकलाइज होते. दिस इज द बॉन्ड अँगल्स शोन अँड बॉन्ड डिस्टन्स. दिस pn bond length is 1.60 angstrom unit. This is the pnp 190 degree and npn is the 120 degree. So there is a last point, स्ट्रक्चर अँड बॉन्डिंग इन NpCl2 4. आता तिथं आपण ट्रायमर बघितलं तर आता इथं टेट्रामर बघणार आहे. तिथं 3च मॉलिक्युल होते फॉस्फेजिनचे, इथं 4 मॉलिक्युल आहेत. आता या टेट्रामरचं आणि त्या जसं ट्रायमरचं स्ट्रक्चर अँड बॉन्डिंग होतं सेम इथं पण आहे. ते पहिल्यांदा ऑब्झर्वेशन सांगितलंय आणि त्यानंतर त्याचं स्ट्रक्चर कसं बॉन्डिंग तयार होते ते सांगितले. ऑल द फॉस्फेजिन्स कंटेन्स फॉर्मली अनसॅच्युरेटेड ग्रुप विथ 2 कोऑर्डिनेटेड नायट्रोजन अँड 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फरस. आता याचं ऑब्झर्वेशन काय आहे बघा, इट कन्सिस्ट ऑफ चेअर शेप्ड 8 मेंबर्ड रिंग. इथे हा शेप मात्र काय करतोय आपण, चेअर शेप तयार होते. आता चेअर शेप कसा असतो जनरली, हा चेअर शेप आहे असं. आता इथे जे टेट्रामर आहे ते टेट्रामर
चेअर शेप तयार करते. आणि दुसरा एक बोट शेप आहे, पण ती बोट शेप जास्त स्टेबल नाही, चेअर शेप मोर स्टेबल आहे. त्यामुळे इथं चेअर शेप आपण घेतलाय. बघा आता या स्ट्रक्चर मध्ये जनरली पीएन बॉन्ड लेंथ आहे 1.57 एंगस्ट्रॉम युनिट आहे, विच इज शॉर्टर दॅन पीएन सिंगल बॉन्ड लेंथ. आता ही सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.80 एंगस्ट्रॉम युनिट आहे, याचा अर्थ हा पीएन बॉन्ड लेंथ आहे ती सॉरी डबल बॉन्ड लेंथ आहे 1.57 एंगस्ट्रॉम युनिट. आता पीएनपी बॉन्ड अँगल आहे 131 डिग्री आहे आणि एनपीएन बॉन्ड अँगल आहे 121 डिग्री. आता स्केलेटल नायट्रोजन वरती एक लोन पेअर आहे म्हणून ते वीकली बेसिक आहे. इट कॅनॉट बी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोकेमिकली अनलाइन एरोमॅटिक कंपाऊंड. जसं एरोमॅटिक कंपाऊंड आपण रिड्यूस करू शकतो इलेक्ट्रोकेमिकली, तसं एक टेट्रामर आपण रिड्यूस करू शकत नाही. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्झर्वेशन स्ट्रक्चर कॅन बी इल्युस्ट्रेटेड ॲज फॉलोज. अगेन हिअर नायट्रोजन इज फॉर्म is sp2 hybridization, undergoes sp2 hybridization, and phosphorus undergoes sp3 hybridization. Again there is one electron from pz orbital of nitrogen and 3d one electron from 3d xz orbital of phosphorus. It forms laterally, it overlaps laterally and forms pi bond. This shown here, this electron and this phosphorus electron are overlapped to each other and forms pi bond, and all other remaining bonds form there is a sigma bond. So second point is the 4 nitrogen atoms and 4 phosphorus atoms form chair shaped ring using their hybrid orbitals. बघा आता टेट्रामर असल्यामुळे त्यात 4 नायट्रोजन असणारच आहेत आणि 4 फॉस्फरस पण असणार आहेत आणि टोटल क्लोराइड 8 असणार आहे. Each phosphorus uses its 2 hybrid orbitals to form sigma bonds with 2 chlorine atoms. 2 क्लोरीन ऍटम बरोबर फॉस्फरस काय करते, हा एक क्लोरीन हा एक क्लोरीन, तो 2 सिग्मा बॉन्ड तयार करते. दुसरा फॉस्फरस ऍटम इथले 2 क्लोरीन, तिसरा फॉस्फरस ऍटम इथले 2 क्लोरीन आणि चौथा फॉस्फरस आहे तो इथले 2 क्लोरीन बरोबर सिग्मा बॉन्ड तयार करते. Each nitrogen atom has unpaired electron in 2pz orbital, while each phosphorus atom has one unpaired electron in 3d xz orbital. They overlap laterally forming pi electron cloud. Due to higher electronegativity, nitrogen as compared to phosphorus, electron cloud is more localized on nitrogen. जसं आपण इथं पाठीमागच्या स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं होतं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जे आहे ती फॉस्फरस कडे इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे नायट्रोजन कडे अट्रॅक्ट होते आणि तिथं 3 सेंटर आयलँड तयार होते आणि पाय क्लाउड तयार होते, विच इज शोन हिअर. हा पाय क्लाउड जो आहे फॉस्फरस, या फॉस्फरस कडचं एक जे इलेक्ट्रॉन आहेत आणि ह्या फॉस्फरस कडचे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते नायट्रोजन कडे अट्रॅक्ट होते. असे आयलँड 3 सेंटर आयलँड ऑफ पाय क्लाउड मिळते आपल्याला. असे इथे टेट्रामर असल्यामुळे इथे 4 मिळते, तिथे 1 2 3 आणि हे 4. परीक्षेच्या दृष्टीने हे 2 स्ट्रक्चर आणि बॉन्डिंग खूप महत्वाचे, ह्या 2 वरतीच मॅक्झिमम क्वेश्चन येऊ शकते. थँक्यू. ओके, वी विल स्टॉप हिअर.